Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոա ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը, Հայաստանի գավաթի եզրափակիչ, Ուրարտու նոա խաղից հետո սկզբում մարզիչը կխոսի խաղի մասին, իսկ հետո կհնչեն լրագրողների հարցերը. So first your opinion about the match and then the questions. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին. Big congratulations of course to my players. Իհարկե մեծ շնորհավորանքներ եմ փոխանցում իմ ֆուտբոլիստներին. We are in a very hectic schedule. Մենք շատ ծանրաբեռնված խաղացանք ունենք. But they find the power in themselves and in my opinion we play a great match. Բայց իրենք իրենց մեջ ուժ գտան եւ կարծում եմ որ մենք շատ լավ խաղ ցուցադրեցինք. Only a few days after extremely hard match against Ararat Armenia. Ararat Armeniայի դեմ անցկացրած շատ դժվար խաղից ընդամենը մի քանի օր հետո. Our way to this final was extremely hard. We played 2 games against Punic. At this moment Punic was first in the league. Մեր ճանապարհը դեպի եզրափակիչ շատ դժվար էր։ Մենք 2 խաղ անցկացրեցինք Փյունիկի դեմ, ովքեր այդ ժամանակ Հայաստանի առաջնությունում առաջատարն էին։ In semi-final we played 2 games against Ararat Armenia. At this moment Ararat Armenia was first in the league. Կիսա եզրափակչում հանդիպեցինք 2 անգամ Ararat Armeniային եւ տվյալ պահին Ararat Armenian է Հայաստանի առաջնությունում առաջին տեղում։ And today against one good team, Urartu, and I think that we really deserve this cup. It secures Europe. It means that this season is trophy season. Congratulations to all my players, and also I would like to say thank you to all the people who came today on the stadium. Atmosphere was really nice. It was really nice environment to play, and I hope that maybe in the future also our championship games will be like this. I think that Armenian football deserve this. Այսօր եւս շատ լավ թիմի դեմ խաղացինք Ուրարտուի, բայց կարծում եմ որ մենք արժանի ենք հաղթել գավաթը։ Սա իհարկե ապահովեց մեր Եվրագավաթում խաղալը եւ կարծում եմ որ այս մրցաշրջանը կլինի Տիտղոսների մրցաշրջան, նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր եկել էին եւ դիտում էին խաղը, շատ հաճելի մթնոլորտ էր եւ շատ հաճելի էր հենց այդ մթնոլորտում խաղալ եւ ես հուսով եմ, որ ապագայում նաև Հայաստանի առաջնության խաղերին կունենանք նույն մթնոլորտը։ Հարցեր, Ռոբերտ։ Շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Հարցս հետևյալն է, այսօր կարծես թե մեկ հենակետային կիսապաշտոնով եւ 2 ավելի առաջքաշված ֆուտբոլիստներ խաղում եւ շարունակեց նման տակտիկա մինչեւ խաղի վերջ եւ երկրորդ խաղանոց մեջ կարողանում է 4 գոլ խփել։ Արդյոք մարզիչը շեղվել է իր ավելի պահպանողական մարտավարությունից եւ ավելի հարցակողական դարձել թիմի խաղը եւ դա իր հաջողությունը տվել է։ Congratulations with the win. Today we were playing with 1 midfielder and also 2 players in the back, and this is how we kept going. And also, this is the second match in a row that we score 4 goals in the match. So, did you, let's say, stray from the defensive style of play and move to more offensive style of play? And this has helped us to reach more success. And will you keep going like this? Thank you for congrats. All credit goes to the players. Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, բոլոր շնորհավորանքները գնում են ֆուտբոլիստներին։ Actually, we didn't change too much in our style of play, and this is not second game in a row with 4 goals. This is third game in a row with 4 goals. Մենք իրականում շատ բան չենք փոխել մեր խաղային ոճում, եւ սա երկրորդ խաղը անընդմեջ չէր, որ մենք 4 գոլ ենք խփել մի խաղում, սա երրորդ խաղն էր։ In my opinion, we were very solid today. Tactically, we played one really good match. We knew strength from Urartu. We wanted to prevent all their offensive, dangerous players that they have. Sometimes they played us out. It's normal, they have quality, but altogether we scored 4 goals, and I think that we have at least 4 chances good for score. Very happy with the performance. Of course, I'm very happy with the goals, but we didn't change too much in our style of play or our game plan. For example, game against Punic when we played 0-0, it was
same. So it's we have our style. We go with our style. Sometimes we adjust some things. Some games we play also with 3 at the back. Some games with 4. But our style is well known, and I think now. Oh, one. I'm sorry. Thank you. Իմ կարծիքով մենք այսօր շատ կայուն խաղ ենք ցուցադրում եւ տակտիկապես բավականին լավն ենք։ Մենք փորձել ենք կենտրոնանալ Ուրարտուի ուժեղ կողմերի վրա եւ փորձել ենք կանխել իրենց կողմից հարձակվողական եւ վտանգավոր պահերը, որոնք գալիս էին ֆուտբոլիստներից։ Իհարկե լինում են դեպքեր, որ նրանք կարողանում են շատ ավելի լավ խաղալ, քանի որ նրանք բավականին որակով թիմ են, բայց ընդհանուր ես շատ գոհ եմ այսօրվա խաղից, գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք 4 գոլ խփել եւ կարծում եմ, որ եւս 4 հնարավորություն ունենք գոլ խփելու։ Մենք շատ բան չենք փոխել այսօր մեր խաղային ոճում, մեր խաղային սխեմայում։ Մենք կարելի ասել Փյունիկի դեմ կայացած խաղին, երբ որ հաշիվը 0-0 էր, այդ խաղին մենք կարելի ասել նույն խաղային ոճով ենք խաղում եւ իհարկե երբեմն մենք փոխում ենք, երբեմն խաղում ենք 3 պաշտպանով, խաղում ենք 4 պաշտպանով, բայց ընդհանուր բոլորը արդեն ծանոթ են մեր ընտրած խաղային ոճին։ For one answer is enough for. Կարծում եմ բավական է մեկ պատասխանի համար։ Շատ քիչ թիմեր ես եմ շնորհավորում նախնեք կապակցության։ Շատ քիչ թիմեր կան, որ Նոայի դեմ առանց մաքուր հարձակում են խաղում, Ուրարտուն այսօր դա արեց։ Ինչ խնդիրներ դա ստեղծեց Նոայի համար, հատկապես առաջին կեսում։ Congratulations with the win. Very few teams play against Noah without a, let's say, clear striker. Urartu did it today. They're asking the question, what problems did this, let's say, cause for Noah, especially in the first half? Yeah, we knew that, thank you for congrats. We knew that they have 2 players who drop between the lines and they are doing a really good job there, and they are able to create a mess if we are not focused. We prepared ourselves for that, and these situations that they make us problem because of that wasn't that we were played out or something like that. It was just we didn't read the situation on the good way, and they have quality and they punish you immediately. Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, այո, մենք գիտենք, նրանք ունեն 2 ֆուտբոլիստ, ովքեր կարողանում են, երբ որ գծերում որոշ խառը եւ վտանգավոր պահեր ստեղծել, մենք պատրաստվել ենք դրան, եւ քանի որ մենք պատրաստ ենք, որ եթե այդ իրավիճակում լավ չդրսևորենք մեզ, կարող են շատ խառնել այդ պահը, դա կարծում եմ ոչ թե մեզնից էր գալիս խնդիրը, այլ կարծում եմ ուղղակի այդ պահը չենք կարողացել շատ լավ կարդալ, կանխատեսել, բայց նրանք շատ լավ որակով թիմ են, այսքան։ But I watched last 6 or 7 games very deeply from Urartu, and today they didn't create as much as chances as they created normally in their game. So they are offensively very good team. In 95% of the actions we were very good, and 4 defenders and midfielders and wingers also. So everybody give their hand, let's say like this, and they didn't create too much as they usually do. So I'm very happy with the performance. Ես դիտել եմ Ուրարտուի վերջին, շատ մանրամասն դիտել եմ Ուրարտուի վերջին 6-7 խաղերը եւ նրանք սովորաբար ավելի շատ պահեր են ստեղծում, այսօր չկարողացան, բայց նրանք հարձակողական գծում շատ լավ են կարողանում կազմակերպել։ Ես կարծում եմ, որ մենք 95% շատ լավ անցկացրեցինք եւ կարող եմ ասել, որ ֆուտբոլիստները ամեն ինչ տվեցին եւ ես գոհ եմ նրանց ցուցադրած խաղից։ Նախ շնորհավորում եմ Ախտանակի կապակցությամբ պարոն Բերկովիչ։ Մրցակցի Մաղազիչը նշեց, որ 1-0-ի ժամանակ իրենք շատ մոտ էին երկրորդ գոլը խփելու եւ եթե խփեին, ապա կհաղթեին խաղը։ Ձեր կարծիքով այդ դրվագը վճռորոշ է, երբ Ուրարտուն չկարողացավ երկրորդ գոլը խփել, որովհետեւ խաղի մեկնարկում իրականում դուք շատ լավ մեկնարկեցիք, բայց հետո գոլ բացողեցիք եւ շատ մոտ եք նաեւ երկրորդը բացողնելու, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը նաեւ։ Congratulations with the win. So Urartu's head coach mentioned that after they scored the first goal, they were very close to score the second goal as well, and that would have secured them a win. So do you think them not scoring
their second goal is some kind of decisive because when we started the match, we started very well, but then we conceded a goal, and we were also about to concede the second goal, but we didn't. So what's your opinion about this? Yes, you're right. I think also that we started the match very well. We have two really good chances to score for 1-0. Այո, ճիշտ է, կարծում եմ, որ մենք երբ որ նոր սկսեցինք խաղը, երկու մաքուր հնարավորություն ունեինք առաջին գոլ խփելու։ After that, we conceded after one mistake goal for 1-0, and it hurt us a little bit. Բայց դրանից հետո մենք գոլ բաց թողեցինք եւ դա մի փոքր մեզ ցավացրեց։ But we continued to play forward, stick to the plan. We knew what we are doing, and we know when our time will come. Բայց մենք չուսատվեցինք, շարունակեցինք առաջ խաղալ, մնացինք մեր պլանին, ինչպես պլանավորված էր, հենց այդպես խաղում ենք եւ գիտենք թե ինչի համար ենք խաղում։ And yes, they had a really good chance to go in 2-0, but in my opinion, honestly, because of the house situation on the pitch, where even if they score for 2-0, it would be far away from the end of the match. So we were able after that score 4 goals, and in my opinion we had 3-4 more clear chances to score. So there was plenty of time. We knew what we are doing. As far as we are stick to the plan and we are doing what we prepared, I am always fully confident. Even if we would lose at this moment 2-0, we would still have a chance, and I'm sure that we would win also if it was 0-2 at this moment. Այո, նրանք ունեին շատ լավ հնարավորություն երկրորդ գոլը եւս խփելու, բայց անկեղծ ասած իրավիճակը այնպեսին էր խոտածածկին, որ նույնիսկ եթե նրանք խփեին երկրորդ գոլը, շատ հեռու կլիներ դա մինչև իրենց հաղթանակը, քանի որ դեռ շատ ժամանակ կլիներ խաղին, եւ մենք հնարավորություն ունեցանք, մենք կարողացանք 4 գոլ խփել եւ նաեւ կրկնում եմ մարզիչը, որ ունեցանք 3-ից 4 մաքուր հնարավորություն գոլեր խփելու, ունենք շատ ժամանակ եւ մենք գիտենք թե ինչ պետք է անենք, մնանք հավատարիմ մեր պլանին եւ անենք այն, ինչին նախապատրաստվել ենք անենք։ Մարզիչը նշում է, որ շատ վստահ է, որ նույնիսկ եթե հաշիվը լիներ 2-0, մենք կկարողանայինք վերադառնալ եւ չէինք պարտվի խաղը, բայց նույնիսկ եթե խաղը պարտվելուց լինենք եւ հաշիվը լիներ 2-0, մենք կկարողանայինք կունենայինք դեռ հնարավորություն հաշիվը հավասարացնելու եւ առաջ անցնելու։ Պարոն Բեկովիչ, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Դուք բազմիցս դժգոհում եք մրցավարների ոչ ճիշտ աշխատանքից, գուցե թերի։ Այսօր եւս դժգոհ եք տեխնիկական գոտում, սակայն այս անգամ եզրափակչի մրցավարը օտարերկրացի մրցավար է։ Նախորդ խաղում էլ Արարատ Արմենիայի դեմ եւս։ Արդյոք գոհ եք այսօր նրա աշխատանքից։ Congratulations with the win. You have mentioned many times when you were not satisfied with the referee's work, and today also we could notice that you were a bit, again, not satisfied in the technical zone. But on this match again, as well as during the match with Ararat Armenia, the referees were from a foreign country. So how would you assess their performance today? During the match, emotions are very high. Խաղի ընթացքում էմոցիաները շատ բարձր մակարդակի վրա են։ And I'm like this. I'm person as a coach. I have a lot of emotions. I work with emotions. Եվ ես թե որպես անձ եւ թե որպես մարզիչ շատ էմոցիոնալ մարդ եմ եւ աշխատում եմ իմ էմոցիաների հետ։ Sometimes also me maybe overreact on some occasions. Եվ երբեմն ես նաև որոշ իրավիճակներում շատ ավելի էմոցիոնալ եմ արձագանքում ամեն ինչին։ In my opinion, I think that in the Ararat Armenia match with foreign referees and today match, they were very solid. What makes me angry in few situations was really clear mistakes, like throw in for us, clear. They give it to them. These kind of things, when emotions are high, make you that you react maybe how you should not. Իմ կարծիքով թե Արարատ Արմենիայի դեմ խաղի ժամանակ եւ թե այսօրվա խաղի ժամանակ ոչ հայ
արտերկրացի մրցավարները շատ կայուն էին խաղում, ինչն է ինձ բարկացնում, որ այսօրվա խաղի ընթացքում եղան մի քանի մաքուր սխալների պահեր, օրինակ եզրային նետումը, որը մերն էր, բայց նրանք տվեցին Ուրարտուին, եւ այսպիսի իրավիճակներում շատ դժվար է լինում էմոցիաները կառավարել։ And in my opinion, and you know that I always mention when also Armenian referees are good, I always said they were good today and congratulations to all of them. My general opinion is that in these two games that we had foreign referees, Armenian referees can learn a lot, that football game need to have fluidity, that there is not necessary that we have 100 fouls, 100 stop of the games. Football match must be shown, this must go. Today I think that all the supporters can enjoy. I also think that despite that now it's in all Europe that foreign referees coming, and this is not bad idea. If today were also Armenian referees, I think that they would also make a good job. So my opinion about refereeing overall is that as less as we speak about them, this is better for everyone, and their job is that we don't speak about them and their decisions. Իմ կարծիքով դուք գիտեք, որ երբ որ հայ մրցավարները եւս շատ լավ խաղ են անցկացնում, ես եւս դրա մասին խոսում եմ եւ շնորհավորում եմ իրենց։ Իմ ընդհանուր կարծիքը այսօրվա այս երկու խաղի վերաբերյալ, երբ մենք ունեցել ենք արտերկրացի մրցավարներ, կարծում եմ, որ հայ մրցավարները կարող են շատ բան սովորել նրանցից, օրինակ, որ անհրաժեշտ չէ խաղը բազմիցս կանգնեցնել, շատ խախտումներ գրանցել։ Այսօր կարծում եմ, որ մեր երկրպագուները եւս կարողացան այսօրվա խաղը վայելել եւ մարզիչը կարծում եմ, որ չնայած Եվրոպայում դա տարածված է, որ մրցավարները լինում են արտերկրացի եւ կարծում եմ, որ դա վատ միտք չէ, կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այսօրվա խաղը սպասարկեին հայ մրցավարներ, կկարողանային նույն կերպ շատ լավ խաղ անցկացնել եւ մարզիչը ասում է ընդհանուր Կարծում եմ, որ ինչքան քիչ մենք խոսենք մարզիչների մասին, այդքան լավ կլինի եւ նրանց աշխատանքը հենց կայանում է նրանում, որ մենք իրենց մասին չխոսենք։ Այնպիսի խաղ անցկացնեն, որ իրենց մասին չխոսենք։ Բանազակյանը առաջինալի ես նկար շնորհավորում եմ։ Հետաքրքիր է, որ թիմերի միջև առաջնությունում գոլեր չէին գրանցել եւ նորանորատում միակն են, որ միայն դապասը չէին կարողացել գրանցել եւ այսօր կարծես է բացը գրացին։ Եթե Գալաթայի մոտիվացիան մի կողմ դնենք, հաշվառնելով որ եզրափակիչ այստեղ ավելի զգուշավոր խաղ պետք է լիներ, զուտ խաղի վերլուծությամբ ինչքանով տարբերվեց մարզչի ամենայս խաղը նախորդներից։ Congratulations with the win. So Noah and Urartu were the only two teams that have not scored against each other, so they didn't have any goals with each other. And today, let's say that that space was filled. So this was, let's say, a cup match, a cup final where everyone was very motivated, but this was the final, so we had to play, let's say, a little also. We had to play a bit considering all the facts, not to take many risks, etc. So regarding the whole match analysis, how different was this match from the others? Yes, we played two games, 0-0 against them. In first match against them away, I think we scored a few goals, but all of them were disallowed. This match was, I don't know, in September and October or something like this, so long time ago. In my opinion, we are now much better squad, we are playing much better football. Այո, մենք իրենց դեմ անցկացրել ենք երկու խաղ, առաջին խաղը իրենց դեմ մենք հյուր թիմ էինք եւ այդ խաղին ես կարծում եմ այդ խաղին մենք մի քանի գոլ խփեցինք, որոնք չեղարկվեցին, բայց այդ խաղը հոկտեմբերին էր եղել եւ դա շատ երկար ժամանակ առաջ էր եւ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա էլ ավելի լավ թիմ ենք։ Today match was the final match and this match you must win, so our preparation for this match was on this way. But this is our destiny for last, I don't know how much months, so every match we must win. And this was maybe also our good thing for us, that we have experience in playing such matches. And I think that
when match ended 4-2 that everybody can be satisfied. Maybe coaches not so because too much goals always said a lot of things, but fans, I think they were happy and they are most important. Եվ այսօր եզրափակչի խաղեր եւ մենք գիտենք, որ մենք պետք է հաղթեինք եւ այս խաղին նախապատրաստվել էինք այլ կերպ, կարծում եմ, որ սա մեր ճակատագիրն է, որ մենք ունենում ենք օրինակ խաղեր, որոնցում չենք կարողանում հաղթել կամ գոլ չենք խփում, մենք վերադառնում ենք այդ նույն մրցակցին եւ հաղթում ենք եւ կարծում եմ, որ մեզ համար նույնիսկ սա շատ լավ բան է, որ մենք ունենում ենք այնպիսի խաղեր, որ մեզ պարտադիր պետք է մենք հաղթենք Եվ կարծում եմ, որ բոլորը կարող են գոհ լինել 4-2 հաշվից, երևի մարզիչները կարող են գոհ չլինել, քանի որ շատ գոլերը շատ բան են ասում, բայց կարծում եմ, որ մեր երկրպագուները կարողացել են այսօրվա խաղը վայելել եւ գոհ են խաղի արդյունքից։ Շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Այս մրցաշրջանում նման հասել է մի քանի խնդիրներ լուծել, մասնավորապես ուսել է Եվրագավաթի play-off, դարձել Հայաստանի սուպերգավաթակիր, այժմ նաև գավաթակիր։ Եթե հանկարծ չդառնանք Հայաստանի չեմպիոն, մրցաշրջանը միևնույն համար է կարժևորված։ Congratulations with the win. So Noah solved a lot of issues this season. So we went to the Conference League playoff stage. We won the Super Cup and today we won the Cup. So in any case, if we don't win the championship this year, would you still consider this season as a success? Absolutely. Yeah. Absolutely. This team make history in this country. First team in history who reached the playoff of Conference League. I heard that in February this was first official match for Armenian clubs, so this is something what is extraordinary, and only with this season is successful season. Այս տարի այս մրցաշրջանում առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ, Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ հայկական թիմը անցավ կոնֆերենցիաների լիգայի play-off pool եւ սա առաջին անգամ էր եւս Հայաստանի պատմության մեջ, որ փետրվարին հայկական ակումբներից որևէ մեկը ունեցել է պաշտոնական խաղ եւ կարծում եմ, որ սա հիանալի բան է եւ կարծում եմ, որ միայն դրան հասնելով մենք արդեն կարող ենք համարել, որ մեր անցկացրած մրցաշրջանը բավականին հաջողակ էր։ Also, sorry, I have one more sentence. Also, this club and me as a coach, I don't see football on the way that we depend on one result. If it's result good, then everything is great, and if it's result not good, then everything is bad. I don't see the football in this way. Այս ակումբը եւ ես որպես մարզիչ մենք չենք տեսնում ֆուտբոլը կախված արդյունքից, այսինքն եթե լավ արդյունք է, ամեն ինչ լավ է, եթե վատ արդյունք է, ոչինչ լավ չէ։ Already I told that we are playing now much better football than we played in first two games against Urartu. Եվ ես արդեն նշեցի, որ մենք տվյալ պահին ավելի լավ ենք ֆուտբոլ խաղում, քան երբ խաղացինք Urartu-ի դեմ առաջին երկու խաղերում։ We are growing as a team, we are better every day, and this is something what makes me really happy. Մենք ամեն օր աճում ենք, ամեն օր ավելի ենք բարելավում որպես ակումբ եւ սա մի բան է, որ ինձ շատ է ուրախացնում։ But of course always it's much better when you take the trophy, so Բայց իհարկե շատ ավելի լավ է լինում, երբ բոլոր տիտղոսները վերցնում ես։ Վլադիմիր Գաուֆերյանց որովհետեւ ես եմ շնորհավոր անկներին Այս բան դարձեք կրկնակի գավաթակիր եւ ընդհանրեն եթե չեմպիոն չդառնանք եւ պայքարը սկսենք կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման փուլից արդյոք կարողանանք այս կազմով նույն արդյունքը գրանցել ինչ որ նախորդ տարի, այսինքն դուրս գալ կոնֆերենցիաների լիգայի play-off pool. Congratulations with the win. Today we've secured, let's say, the double cup. In any case, if we don't win the championship and we start from the Conference League qualifications, do you think with the same squad we can achieve what we achieved last season, which is going into the Conference League playoff stage? honestly it's too early to speak about others. Next season we have 3 more very hard matches to play this season. We want to finish this season in best possible way. We are going to fight until the end. This league is a very competitive league. It's not easy to play.
We are in the run of 16 games without loss. Our team scored most goals in the league. We received less goals in the league, and we want to finish in the league in the best possible way. We are going to fight for 3 points in every match, and when the season is finished, then we are going to make plans for the next one. Անկեղծ ասած կարծում եմ, որ շատ շուտ է հաջորդ մրցաշրջանի մասին խոսելու համար։ Մենք մեր առջևում դեռ ունենք 3 դժվար խաղ եւ ցանկանում ենք մրցաշրջանը բավականին լավ ավարտել եւ պատրաստվում ենք պայքարել մինչեւ վերջ։ Իհարկե մեզ համար հեշտ չի լինելու։ Մենք արդեն 16 խաղ անցկացրել ենք առանց կորուստի եւ մենք մրցաշրջանում ամենաշատ գոլերը խփած թիմն ենք եւ ամենաքիչ գոլերը բաց թողած թիմն ենք եւ ցանկանում ենք հնարավորինս լավ ավարտել մրցաշրջանը։ Պայքարելու ենք ամեն 3 միավորի համար եւ երբ ամեն ինչ լավ ավարտվի, արդեն կանցնենք առաջ դեպի հաջորդ մրցաշրջանը։ Հարցը Տակուտոշի մասին է, նա այսօր շատ էր պիոների ժամանակ հայտնվում մրցակցի Դուգանային հրապարակում։ Արդյոք Մարտիշը դա տալիս այդպիսի առաջադրանք շատ միանալ ու փորձել ավելի շատ գոլեր խփել։ The question is about Takuto Oshima. So during offensive organization, so we could see him a lot in the opponent's penalty box. So did you give him such a task to join more so he can score some more goals? Can someone check? He's still running on the pitch. Incredible game he played. I'm very satisfied with him. Great performance, and yes, you see good. This was our tactical plan that he, with his offensive runs, attacked the box of the opponent. He did brilliant job. He gave us a lot, and offensively and defensively, and very happy for him and for the level of football what he's performing at the moment. Մարզիչը սկզբում հարցեց կարող է ինչ-որ մեկը ստուգել, արդյոք նա մինչև հիմա մարզադաշտում վազում է։ Կարծում եմ, որ Տակուտոն շատ լավ խաղ է անցկացրել եւ բավականին գոհ է ֆուտբոլիստից Եվ նշում եմ, որ դուք շատ լավ եք նկատել, այո, դա մեր տակտիկական պլանն է եղել այսօր, որ նա կարողանա հարձակվողական պահեր ստեղծել եւ գրոհել մրցակցի Տուգանային հրապարակը։ Կրկին նշում եմ մարզիչը, որ նա հիանալի աշխատանք այսօր կատարեց թե հարձակվողական պահերում եւ թե պաշտպանողական պահերում եւ շատ ուրախ է տեսնել, թե ինչպիսի մակարդակի ֆուտբոլ է խաղում Տակուտոն եւ թե ինչ խաղ է ցուցադրում։ Ովանես Պետրոսյան, լավ շնորհավորում եմ, ինչքան փոքր գաղափարին հաղթանակը Պրեմիեր լիգայի մրցավազքում ինչ դրամատություն է հանդերձանում։ Congratulations with the win. So how did this change, let's say, our mood? What's the mood in the dressing room? Winning the cup after the stress of the Armenian Premier League. Our mood is great. You can only imagine how good the mood is. We win the cup. It's a big thing. We work very hard for this, and always is nice when you got reward at the end of the season for all your hard work. We saw today some players who didn't play a lot this season and how good match they played. And this means only that all of them worked really well, and I cannot be more proud and more happy because of them. Տրամադրությունը ուղղակի հիանալի է, չեք պատկերացնի, թե մենք բոլորս ինչքան ուրախ ենք, մենք այսօր հաղթեցինք Հայաստանի գավաթը եւ դա մեր քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն էր եւ մենք մեզ շատ լավ ենք զգում, քանի որ պարգևատրվել ենք մրցաշրջանի վերջին պահերին մեր քրտնաջան աշխատանքի համար եւ մենք կարող եմ ասել, որ նաեւ այսօր տեսակ այնպիսի խաղացողների, ովքեր որ այդքան էլ շատ չէին խաղացել, բայց նրանք եւս շատ լավ խաղ ցուցադրեցին, ինչը կարող է նշանակել մի բան, որ նրանք եւս շատ լավ աշխատանք են կատարել մարզումների ժամանակ, շատ լավ պատրաստվել են եւ ես չէի կարող էլ ավելի ուրախ եւ հպարտ լինել։ Դուք Արամ Խամոյանը եւ Արտուր Կոմեդյանը այսօր չկային, նրանք գարնանային հատվածում այլ մակարդակի վրա են դուրս եկել, կցանկանամ կարծիք հայտնեք նրանց մասին եւ ցանկանում եմ հարցնել նրանց բացակայությունը այսօր ինչ նկատառումներով է պայմանավորված եւ երկրորդ հարցս կապված է դարպասապատ Թիմոթի Ֆայլուին,
դարպասապահը վերջին անգամ դաշտ դուրս է եկել Գավաթում, Փյունիկի դեմ առաջին խաղում, վերջերս էլ հանդիպում է անցկացրել Նոայի երկրորդ թիմում։ Պատճառը ո՞րն է նրա կարիերայի անկման։ They have two questions. The first question is about Aram Khamayan and Artur Koneglian. So during the spring period, they showed a different level of football. So what's your opinion about both of them and why were they missing today? They were suspended. They had yellow cards, so they were not able to play. Նրանք շատ դեղին քարտեր ունեին եւ իրավունք չունեին խաղալու, չէին կարողանալու խաղալ։ And my opinion about them is the best one, like with all other players. Aram Khamayan played really exceptional season. The way he trained, it's the way he plays, and he is one great example for everyone. And Koneglian got his chance and he used it. His focus, he worked really well, and I hope that both of them will continue on the same way. Երկուսի մասին էլ կարող եմ ասել միայն ամենալավը, ինչ մեր բոլոր ֆուտբոլիստների մասին կասեի։ Արամ Խամոյանի մասին կարող եմ ասել, որ նա ուղղակի հրաշալի մրցաշրջան է անցկացրել, նա ինչպես մարզվում է, հենց այդպես էլ խաղում է եւ կարծում եմ, որ նա կարող է օրինակ ծառայել բոլորի համար։ Իսկ Արտուր Կոնեգլյանի մասին կարող եմ ասել, որ նա հնարավորություն է ստացել եւ նա շատ ճիշտ է դա օգտագործել եւ նրա խաղից եւս բավականին գոհ եմ։ And the second question is about our goalkeeper Timothy Fayulu. So the last match that he played was against Punic, the first leg of the cup, and a couple of days ago he played in the NOAA second team. So what was the reason, let's say, of his career change? Downfall. I would not say that it's downfall. He will go to World Cup with his national team. We miss him after Punic match. He goes for national team. Then we miss him for some time. In this moment, other goalkeepers got a chance. They use it, and this is how things are going in football. He need also minutes, playing minutes. That's why he played for second team to gain some rhythm of the game. He's an important player in our squad, and I'm very happy with him as with everybody else, and I wish him all the best in the World Cup. He will be the only one who will represent FC NOAA in World Cup. Չէ, ասի, որ նրա կարիերայում որևէ տեսակի անկում կա, նա իր ազգային հավաքականի հետ կմասնակցի մունդիալին, Փյունիկից հետո հենց այդ պատճառով նա բացակայում էր խաղերից եւ նա եւս գնալու է, այսինքն լինելու է ժամանակ, որ նա մեզ հետ չի լինելու, եւ այս պահին մեր մնացած դարպասապահներն են ստացել հնարավորություն խաղալու եւ ֆուտբոլում այսպես է, սա պատահում է Նոա երկու թիմում խաղալու վերաբերյալ նրան անհրաժեշտ էին րոպեներ, խաղային րոպեներ եւ ես նրանից բավականին գոհ եմ, նրանից շատ գոհ եմ ինչպես որ իմ բոլոր ֆուտբոլիստներից եւ կարծում եմ որ շատ լավ է որ նա մասնակցելու է մունդիալին, քանի որ լինելու է Նոայում միակ ֆուտբոլիստը։ Thank you. Merci շատ։